میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے لاہور میں ہونے والے قتل کے بارے میں۔ جسٹس جاوید اقبال کے والدین کو قتل کر دیا گیا، سیکورٹی کے حوالے سے کئی اہم سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے ہماری گفتگو میں پنجاب میں اپوزیشن لیڈر اور مسلم لیگ قاف کے رہنما جناب چودھری ظہیر نے۔ بہت شکریہ چودھری صاحب، یہ واقعہ ہوا ہے، ظاہر ہے افسوسناک واقعہ ہے اور جتنی بھی مذمت کی جائے یہ کم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امن و امان کے حوالے سے تو سوالات اٹھتے ہیں۔ جی جوید صاحب، یقیناً ہم جسٹس صاحب کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور ایک بہت ہی المناک واقعہ ہے، بہت ہی محترم ہستی کے کو ایک غم کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس میں یہ کہوں گا جی کہ کسی بھی اسٹیٹ کی یا کسی بھی صوبے کی جو ہے ایک جیسے لا منسٹر کہتے ہیں کہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا فرض ہوتا ہے ایسے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرے، اور ایسے واقعات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صوبے میں کس قسم کا ذمہ داریاں اپنی وہ نبھا رہے ہیں اور کیسے فرائض کو انجام دے رہے ہیں۔ لاہور اس وقت 45 سے 50 ڈکیتیاں ڈیلی کے سائے میں جی رہا ہے اور ایک خوف کی حالت میں مبتلا ہے سارا پنجاب، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے فرائض سے کس طرح بہراور ہونے میں ان میں کوئی کیپیسٹی ہے۔ 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے، 60% کرائم بڑھ گیا ہے جناب۔ یہ مینج کیوں نہیں ہو رہا چودھری صاحب؟ وجہ کیا ہے؟ مینج کیوں نہیں ہو رہا یہ سب کچھ؟ ان کی میرا خیال ہے جی پرائرٹیز اور ہیں۔ ایک جو منورٹی میں سپلٹ مینڈیٹ ہے جی پنجاب کے اندر، 3 پارٹیز میں سے کوئی بھی 2 پارٹی مل کے حکومت بنا سکتی ہیں، اور یہ 2 پارٹی جو ملی ہوئی ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑنے کا خوف ہر وقت طاری رہتا ہے، اور یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے نا اس پر ان کی زیادہ توجہ ہے۔ اس وجہ سے لا اینڈ آرڈر اور اسی طرح کی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا جو اصل ایشوز ہیں ان ایشوز کی طرف اپنے جو ہے نا یہ توجہ نہیں دے پا رہے۔ چودھری صاحب، آپ کے بارے میں تو بڑا دلچسپ کامنٹ کیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، وہ تو کہتے ہیں آپ اگلا الیکشن مسلم لیگ نون کی طرف سے لڑیں گے۔ اس کی وجہ میرا خیال یہ ہے جی کہ ان کے پاس اپنے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہے۔ جیسے ساؤتھ میں لوگوں نے ان کے ٹکٹ واپس کر دیے تھے بائی الیکشن میں، سٹنگ گورنمنٹ کے جب بائی الیکشن کے جیسے لوگ ٹکٹ واپس کر دیں اور پھر یہ دوسری پارٹیوں کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن ہماری پارٹی سے ان کو کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ ان کو اپنی کارکردگی پر جو ہے اکتفا کرنا پڑے گا۔ یہ یونیفیکیشن جو بلاک ہے یہ بھی بڑا سرگرم ہوا ہے چودھری صاحب، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ انہیں کنونس کر پائیں گے، آپ کی طرف واپس آ جائیں گے وہ؟ جی ہمیں کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے جی۔ یہ ایک بڑا ہی افسوسناک بات ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو کسی ایک نام نہاد جو ہے ان کا چارٹر آف ڈیموکریسی کا کہتے ہیں سگنیٹری، اور ان کی کلاز 21 میں لکھا ہوا ہے کہ کسی کے مینڈیٹ کو اپنے پاس نہیں بٹھایا جائے گا۔ یہ روز کھانے ان کے کرتے ہیں، ان کو لے کے جاتے ہیں، کونسلرز کے ذمہ ان کو کیا ہوا ہے۔ ان کی عزت اپنی پارٹی میں واپس آنے سے ہے، کیونکہ یہ وہاں پر اگر حکومت میں چلے جاتے ہیں تو پھر ان کو اب اتنے وائبرنٹ میڈیا کے ہوتے ہوئے، عدلیہ کے ہوتے ہوئے اور سول سوسائٹی کے ہوتے ہوئے یہ حکومت کو سہارا نہیں دے سکیں گے۔ ان کو واپس پہنچنا چاہیے، اپنی جماعت میں آ کے عزت حاصل کرنی چاہیے۔ دوبارہ وہاں پر یہ جو ہے نا اپنی عزت کو کھو بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب چودھری ظہیر، اور بہت بہت شکریہ جسٹس ریٹائر طارق محمود جو ہمارے ساتھ تھے اس پوری گفتگو کے دوران۔ اور چودھری ظہیر کا یہ کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ امن و امان کے حوالے سے صوبائی حکومت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور انہیں اپنی گورننس کو بہرحال بہتر بنانا ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے کہ امریکی نائب صدر جو بائیڈن پاکستان کے دورے پر پہنچے ہیں، انتہائی اہم دورہ ہے جو بائیڈن کا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو حکام ہیں وہ دورہ تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ امریکہ کو پاکستان کی معاشی مشکلات کا احساس ہے یا صرف ڈو مور کے مطالبات ہی ہوتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا ظاہر ہے کہ مقصود ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کا شدید معاشی نقصان ہوا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ملک کا انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہوا اور اس جنگ میں پاکستان کا 43 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ پاکستان فوج نے مختلف علاقوں میں آپریشنز کیا اور اس دوران 3000 سے زائد جو فوجی اہلکار تھے وہ شہید ہوئے، اور اس دوران یعنی ان گزشتہ 10 سالوں میں جو پاکستان میں مختلف خودکش حملے ہوئے، مختلف دھماکے ہوئے، اس میں 10,000 سے زائد سویلین بھی شہید ہو گئے۔ ایک تو پاکستان کی معیشت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بری طرح سے متاثر ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رہی صحیح کسر تھی وہ سیلاب نے پوری کر دی، اور پاکستان کا 20% حصہ آج سے 5 ماہ قبل پانی تلے آ گیا اور سیلاب سے 35 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا۔ لیکن آج امریکی حکام جو پاکستان
को अपना दोस्त गर्दानते हैं, फ्रंट एलाय गर्दानते हैं, वो आया पाकिस्तान की माशी मुश्किलात से भी आगाह है या नहीं, ये एक अहम तरीन सवाल है। आज अमेरिका के नायब सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो बाइडन का कहना था कि अलकायदा दीगर तंजीमों के साथ मिलकर कार्रवाइयां कर रही है। उन्होंने बारहा ये बात भी कही कि वो इस्लाम के दुश्मन नहीं बल्कि इसके पैरोकारों को वो अपने मुल्क में गले से लगाते हैं। उन्होंने एक बार फिर इल्जाम आयद किया कि पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में अलकायदा ने पनाह ले रखी हुई है। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का किरदार इंतहाई अहम इत्तेहादी का है। उनका यह भी कहना था कि सैलाब से जो तबाही हुई है उसमें अमेरिका ने भरपूर मदद की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की तरफ से सिर्फ वादे वईद किए जाते हैं और कुछ अमली तौर पर सामने नजर नहीं आ रहा। जो बाइडन ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री और सिविलियन इमदाद जारी रखी जाएगी और इसके साथ साथ वो बारहा ये भी उन्होंने बार बार जिक्र किया कि माशी बहरान में वो पाकिस्तान को $7 बिलियन की इमदाद देंगे और ये इमदाद कैरी लूगर बिल की मद में हो रही है। उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का भी जिक्र किया कि ये 30 साल पुराने हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सैलाब में और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान के साथ वादा की गई इमदाद थी, क्या वो इमदाद दी गई? यकीनन इसका जवाब पाकिस्तान की जानिब से नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त जो मईशत की हालत है, पाकिस्तान की मईशत घुटनों पर है और IMF की जो इमदाद है या IMF का जो कर्जा है उस पर पाकिस्तान चल रहा है और जाहिर है कि मईशत का बुरा हाल है, लेकिन अमेरिका को इस बात का एहसास नहीं है। ये जो दौरा है इसमें क्या डू मोर के मुतालबात किए जाएंगे, अस्करी लिहाज से ये कितना अहम है, इन सारे मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान जनाब मेजर जनरल अतहर अब्बास ने। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। आप अस्करी लिहाज से खुसूसी तौर पर जो बाइडन के इस दौरे को कितनी अहमियत दे रहे हैं और कितनी अहमियत का हामिल है ये दौरा? लिहाज से तो जो दोनों आर्मी और आर्म फोर्सेस अफवाज के दरमियान एक राब्ता रहता है, वो उसमें ट्राईपार्टाइट कमीशन है जिसमें कि इस सैफ अफ्रीकी कमीशन के नीचे बहुत सी कमिटीज बनी हुई हैं जिसमें आपस में बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है। वो एक सिलसिला है, जारी रहता है और ये बात पहले दिन से तय है कि बॉर्डर के उस पार वो अपने इलाके में ऑपरेशन करेंगे और बॉर्डर के इस तरफ हम खुद अपने इलाके में ऑपरेशन करेंगे। अच्छा जनरल साहब, ये शुमाली वजीरिस्तान का जो मामला है, जाहिर है इस पे मुख्तलिफ क्वार्टर से अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है और ये दबाव आप तक भी पहुंचता है। इस हवाले से हमारा जो बिल्कुल वाज़ेह नुक्ता नज़र है वो क्या है और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? हमने पहले से जो उनको आगाह किया हुआ है कि जिन इलाकों में अभी तक फौजी कार्रवाई हुई है और वहां अभी तक हालात मुकम्मल तौर पे इस वक्त इस्तेहकाम नहीं आया है, देर पा अमन कायम नहीं हुआ है, वहां फौज की कोशिश है और हुकूमती जो भी इसमें हिकमत अमली है उसके तहत देरपा अमन की कोशिश की जा रही है, जिसमें रियासती इदारे जो फौजी ऑपरेशन के बाद अपना काम शुरू करते हैं वो उनका काम जारी है और फौज भी मौजूद है जो हर तरीके से उसमें मदद कर रही है, क्योंकि जिस किस्म के हालात थे उसमें इस वक्त फौज का उस पूरे इक्तसादी और तरक्याती अमल को तहफ़्फ़ुज़ देना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चैलेंज भी है। तो ये इलाके जब तक, जिसे हम कंसोलिडेशन फेज कहते हैं, उस वक्त तक इनमें एक इस्तेहकाम नहीं आ जाता, किसी किस्म का और नया फ्रंट खोलना या कोई नया ऑपरेशन शुरू करना, उसमें हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हमने अपने खदशात से उनको आगाह भी किया हुआ। जनरल साहब, आज जो बाइडन की आर्मी चीफ से भी मुलाकात है उसमें किन नुकात पर बात हो सकती है? जी, इसमें मैं किसी किस्म की क़यास आराई से गुरेज करूंगा। जब ये मुलाकातें होती रहती हैं और जो मुलाकात होगी उसके मुतालिक हम अपना प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं, इंशाल्लाह वो अभी मुलाकात के बाद जारी होगी। अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में इस वक्त मुदाखलत हो रही है, इसे किन किन लेवल्स पे उठाया गया है? ये उनसे हमारा राब्ता इसमें एक बार नहीं कई बार हुआ है और 12 हमने इस इलाके की तरफ उनकी तवज्जो मजबूल कराई है कि यहाँ से जो बॉर्डर क्रॉस करके दहशतगर्द आ रहे हैं वो बाजौड़ का और मोमन का जो करीब बॉर्डर का इलाका है वहाँ का अमन तबाह कर रहे हैं।
चेक पोस्टों पे हमारे हमला करते हैं और उसमें हमारी शहादतें भी काफी हुई हैं सिपाहियों की, जवानों की। तो इसकी तरफ हमने उनकी तवज्जो दिलाई है और उम्मीद है कि वो अपनी नफरी उस तरफ बढ़ाएंगे और इनके जो वहाँ ठिकाने बने हुए हैं, जो इन्होंने अपने वहाँ बेसिस बनाए हुए हैं, उनके मुतालिक कार्रवाई होगी ताकि इसको जड़ से उखाड़ा जाए वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल अतहर अब्बास सफ़ा जो पाकिस्तान के तर्जुमान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका कहना था कि जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान की जानिब से मुदाखलत हो रही है, इसे ट्राइपार्टाइट कमीशन में उठाया गया है। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।